영상을 보시겠습니다. If you use your skincare on only half of your face, would you notice a difference on that side? Well, the makers of one skincare line say they have the pictures to prove theirs does make a difference, but doctors want to see more. Medical reporter Meg Ferris has tonight's Wrinkle-Free Friday. People who use this skincare product say it works so well, they're willing to use it on only half of their faces to prove a point. This 54-year-old named Diana in Seattle is a distributor of the line and says this is how much she changed in only 5 months. Others have taken similar pictures and say this line and its special delivery system have taken years off of their appearances. This 43-year-old mother of 2 in New Orleans just started using the product 3 weeks ago and says already people notice. Well, I was shopping and I had a minute, and the girl that normally helps me said, what have you been doing to your skin? It looks great. And I said, well, you know, I've been trying this new deal. And she was like, well, what is it? I need to try. What Lydia Dezette is trying is a system made by Nu Skin, a line of 4 products called Age-Lock Transformation, coupled with 2 serums that are driven into the skin with a special handheld delivery device called the Galvanic Spa System. They claim it enhances the delivery of key skincare ingredients for up to 24 hours. It's modeled after the professional machines used in European spas for a long time, and the concept that doctors have used to help drive medicine into the skin. Nu Skin has chosen Age-Lock as a way to go at the sources of aging, not just a sign or a symptom, put a little makeup on, put a little moisturizer on, but actually try to deal with the sources. Dale Kern is a senior scientist at Nu Skin Enterprises in Provo, Utah, and he says the transformation line is targeting genes that interact with each other, making genes express themselves differently by resetting them to work together the way they did in a more youthful state. And he says the mild current from the Galvanic Spa helps the active ingredients penetrate the skin better by working like 2 magnets that have the same charge. When put together, they repel. That same theory pushes the gene-changing ingredients into the skin. Some of those do have an immediate effect, but when we keep those active ingredients present in the skin, people see a change in about 2 weeks. We see maximum change usually out around 8 to 12 weeks. I really was impressed with it. Why? It just kind of gave my skin a nice glow, and it just seemed like the creams and the products, you know, were sucked in a lot more. And I just liked it. It doesn't hurt. It feels good. I tell people I'm a grandfather, and their jaw drops, and they go, no, you look too young to be a grandfather. It's like, no, really, see the gray hair? I'm a grandfather. Connolly Hayward is 46 and works as a local distributor of the product for Nu Skin. It's sold directly to customers online or through local sales reps. Representatives of the company quote studies in the lab and on people, showing the product has the science to back its results. Results, they say, reset youth gene clusters and change key enzyme activity. Independent doctors say, in general, topical treatments can alter genes. So it is possible, and certainly doesn't surprise any of us. We have demonstrated this with peptides. We've demonstrated this extensively with retinoids. We know that retinoids change gene expression. So this is not a surprising finding. And again, it's an approach that has been used with other companies to look at what happens with aging skin. We now know that you can turn genes on and off. In fact, retinoids, retin-A specifically, is known to have a receptor on genes that activate collagen production. So we're learning more and more about the things that make us age. And one thing we do know is aging is a puzzle. It's not one lock and one key that we need to find. Dermatologist Dr. Elizabeth McBurney says one study showed Age-Lock worked, but the study was only on a small group and was not long-term. One of the physicians on the advisory board did find that very definitely as our skin ages, as be it photoaging or chronological aging, there are certain chemicals in your blood, in your urine, and in your saliva that go up that show that you're aging. And what they did is when they used the products in the patients, they showed that those
chemicals that showed you were aging were diminishing. But overall, the independent doctors say while they are intrigued by the studies, they still want to see more clinical data before they're convinced, like the distributors are, that this will translate into facial skin looking younger. For Wrinkle Free Friday, I'm Meg Farris. Both the skincare line and the Galvanic spa system cost in the hundreds of dollars to get started. For more, go to www. 함께 가자 평생 친구야 도전이 무모함이 아니야 뉴스킨 너를 응원할 거야 뉴스킨 너를 믿고 갈 거야 희망은 헛된 꿈이 아냐 함께 가자 평생 친구 깨어있는 뉴스키너의 조직된 힘 랑앤라인 아침 미팅 더 랑앤 라이브. 안녕하세요. 더 랑앤 라이브 MC 김은정입니다. 화요일 아침 어떻게 시작하셨어요? 북미팅? 유비트 멀티라이딩? 새벽 예배 들으신 분도 계시죠? 또 궁정 학원의 시간을 가지신 분들도 계실 거고요. 하루를 시작하는 각자의 루틴이 있으실 텐데요. 그러고 보면 우리 뉴스키너들은 정말 건강한 삶을 사는 것 같아요. 그래서 참 오늘 하루도 우리가 건강하게 이 자리에 앉아 있지 않나라는 생각이 듭니다. 이번 주 주제는 현장 속으로죠. 월요일 어제 성의도 기억나시나요? 데모의 영역을 확장해서 명단 작성을 해보셨죠. 예, 오늘은 어떻게 현장에서 실행해 나가야 될지 함께 가보실까요? 그럼 이제 첫 순서입니다. 이번 시간은 안녕하세요 시간이에요. 나를 제대로 표현해보는 시간이죠. 처음 출연하시는 분들이 살짝 긴장감을 갖고 떨리는 시간이기도 할 텐데요. 오늘 만나볼 분은 10년을 넘게 뉴스킨과 함께 해오면서 더 젊어지셨어요. 그리고 더 건강해지시고 비즈니스 청춘을 즐기고 계시는 사장님이십니다. 처음엔 두 며느리한테 나 100만 원씩 용돈 주겠어 라고 시작을 하셨는데 지금은 더 구체적인 꿈과 목표를 향해서 도전하고 계십니다. 그럼 모셔볼까요? 한희경 사장님 나와주세요. 네, 안녕하세요. 성공 비즈니스의 드림 파트너 메가스타 G2G에서 사업하고 있는 한희경입니다. 스폰서님은 스폰서님은 오늘 더 멋지게 평화롭게 MC를 보고 계신 백만장자 팀멜리트 김은정 사장님, 그룹장님은 허병천 주민의 사장님이십니다. 반갑습니다. 네. 이렇게 오늘 코티트롤 하나를 드셨다고요? 네. 내가 10년을 넘게 사업했는데 지금 안녕하세요 나가도 돼요 라고 말씀을 하셨는데 괜찮습니다. 이 시간은 앞으로도 많은 분들이 나를 표현하고 나를 나타내는 시간이 될 거거든요. 그래서 사장님을 모르신 분들이 굉장히 많잖아요. 사장님의 소개 부탁드리겠습니다. 네, 뉴스킨을 만나기 전에는 자영업을 하고 있는 남편이를 도우면서 취미로 테니스 운동을 하면서 광노화로 인해 피부 노화를 고민하게 됐습니다. 그래서 지인으로부터 180도와 갈바닉을 전달받게 되었습니다. 데모를 통해서 세상에 이런 제품이 있다니 정말 놀라웠고 이 제품이라면 내가 고민하고 있는 내 피부를 완벽하게 해결해 줄 수 있다는 100% 확신이 들었습니다. 사업 전달도 받았지만 저는 방판인 줄 알고 1년간 계속 거절하면서 소비자로 지내고 있었습니다. 그래서 뉴스킨을 비즈니스로 바라보게 된 동기는 강의를 통해서였습니다. 강의를 듣고 나니까 제가 생각하고 있던 방판이 아니더라고요. 엄청난 비즈니스 회사고 또 이것이 나에게 연금 같은 소득을 갖다 줄 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 자영업을 하고 있는 남편이 언젠가는 그만둘 시기가 올 거고 그래서 지금 내가 젊었을 때 남편의 노후를 준비해야 되겠다 이런 생각과 또 자녀들에게 용돈을 받는 엄마가 아니라 자녀를 용돈을 주는 부모가 되고 싶었고 멋진 할머니 그리고 더 많은 것을 나에게 얻은 것을 손을 펴서 많은 사람에게 도움을 주겠다는 것이 저의 꿈이기도 합니다.
네. 한희영 사장님 오늘 이렇게 뵀는데 너무 귀엽고 아름다우세요. 이 핑크 하신데 입술만 보이는 거예요. 감사합니다. 네. 더 많은 뉴스킨을 통해서 꿈을 꾸고 더 많은 어떤 하고 싶은 것들이 생겼죠. 그러면 사장님이 사업하면서 가장 기억에 남는 게 있다면 어떤 것이 있을까요? 네, 뉴스킨을 하면서 제가 리크루팅을 하고 싶지 않을 때가 있었어요. 왜냐하면은 처음에 제가 비즈니스를 시작했을 때 많은 지인들이 들어왔었거든요. 그런데 그들이 떠나가는 것을 보면서 제가 너무 죄책감이라고 할까? 그들의 꿈을 내가 빼앗았나? 이런 마음이 들어서 너무 미안하고 그래서 비즈니스를 더 이상 전달하고 싶은 생각이 없었었거든요. 그런데 어느 날 강사님의 강의를 듣고 나서 제가 그걸 깨달았어요. 내 잘못이 아니라 그들의 꿈이 거기까지였다는 것을 말씀하시더라고요. 그래서 제가 이 문제를 정확하게 알고 나서는 제가 자유함을 얻은 것 같습니다. 네. 맞아요. 사업을 하는 시기에 우리가 오랜 동안 하다 보면 처음에 열정적으로 달리다가 누군가가 사업을 하다가 그만두는 어떤 시기에 이것이 내 잘못인가라고 하는 좀 자괴감이 들기도 하죠. 근데 한희경 사장님은 수많은 강의를 통해서 그것이 아니라는 걸 깨닫게 됐고, 그쵸? 지금은 이렇게 오랜 동안 사업을 하면서 비즈니스를 지키고 있네요. 그러면 사장님이 잘한 게 있다면 뭘 또 잘하셨을까요? 제가 잘한 것이 있다면은 지금까지 뉴스킨 비즈니스를 하고 있다는 것에 가장 잘한 것 같습니다. 네. 제가 처음에 포기한다는 생각을 했을 때 생각만 해도 마음이 너무 슬펐거든요. 왜냐하면은 나의 70대, 80대가 너무 불쌍해 보이는 거예요. 그전에는 남편만 믿고 있을 때는 그런 생각을 안 했었는데 이 뉴스킨을 알고부터는 내 꿈이 뉴스킨을 통해서 이루어지겠다. 나의 노후가 그냥 밥만 먹고 사는 것이 다가 아니잖아요. 다른 사람을 만났을 때 도움을 줄 수 있고 밥도 사야 되고 커피도 사야 되는 그런 저는 70대, 80대를 꿈꿨었거든요. 근데 뉴스킨을 포기한다고 생각하니까 남편의 돈만 가지고는 그걸 할 수가 없을 거라고 생각이 들더라고요. 그래서 지금까지 제가 뉴스킨을 하고 있다는 것이 가장 잘한 것 같습니다. 사장님 말씀 속에 슬펐다라는 말이 왜 이렇게 울리죠? 우리가 사업을 간혹 하면서 쉽지 않을 때 다시금 나를 일으키는 건 스스로의 동기부여인데 그게 Y잖아요. 결국은 뉴스킨을 처음에 시작할 때 가능성이라는 걸 보고 시작을 하는데 우리가 이 일을 하지 않는다면 그런 가능성 있는 일이 있을까? 평범한 사람들이 슬프다는 말이 오늘 저한테는 굉장히 많이 울리네요. 근데 최근에 작년 하반기부터 사장님이 꽤 오랜 동안 해왔지만 그래도 내가 지금 되네? 라고 하는 시기가 있었어요. 제가 봤을 때 막 페달을 밟고 있고 이제 핀이 다시 복귀가 되고 핀 드라이브를 거는 어떤 시기가 있었단 말이죠. 사장님의 그날 이유는 무엇일까요? 솔직히 그날 이유는 저도 오늘 이 랑연 라이브가 그날 이유일 수도 있고 며칠 후에 어떤 세미나가 나한테 그날 이유일 수 있는데 사장님의 최근에 그 드라이브를 걸 수 있게 했던 그날 이유는 뭘까요? 저는 그동안에는 제가 모닝스쿨을 그렇게 사랑하지는 않았었거든요. 그런데 어느 날부터인가 모닝스쿨을 제가 듣게 됐는데 지금 몇 개월째 제가 모닝스쿨을 월화수목금까지 계속 듣고 있거든요. 강의를 들을 때마다 저에게 완전 무장을 시켜주는 그런 시스템인 것 같습니다. 그래서 모닝스쿨을 통해서 매일같이 강사님들이 저의 뇌를 깨우고 제가 어떻게 전투를 해야 될지를 알게 해주시고 또 가장 빠르게 뉴스킨의 그 정보를 받을 수 있는 곳이 또 모닝스쿨이라고 생각이 들더라고요. 그래서 신규 사업자들 투잡하는 파트너님들이 들어오시면 저는 모닝스쿨로 이렇게 복제시켜서 그렇게 되니까 본인들이 스스로 현실 점검이 되더라고요. 모닝스쿨을 통해서. 그래서 그들이 바로 비즈니스로 긍정적인 비즈니스를 바라보게 되는 것 같아서 저는 모닝스쿨을 저희 그날 이후로 말씀드리고 싶습니다. 맞아요. 지금은 N잡러들, 투잡러들 이런 분들이
겸업을 하시는 분들이 많은데 어찌 보면 중간에 11시, 2시 강의가 쉽지 않은 분들이 있고 우리 랑연 라이브 시스템에 귀에 꽂고 일을 하시긴 하지만 집중이 안 되기도 할 때 있거든요. 근데 아침에 일어나서 본인이 집중되는 시간에 모닝스쿨을 통해서 사장님이 좀 복제를 하고 계시잖아요. 그래서 지금 들어온 분이 또 누군가한테 모닝스쿨 들어봐 이러면서 또 랑연 라이브로 연결을 하고 있거든요. 아, 그 부분이 그날 이오셨네요. 그러면 사장님, 올해 굉장히 기대되는데요. 사장님의 2023년에 목표 발표해 주시겠어요? 네. 저의 2023년 목표는 좀 버겁긴 하지만 6월까지 SBA 달성, 12월까지는 EBA 달성을 목표로 하고 있고요. 싱가포르는 저와 같이 8조와 함께 가는 것이 저의 목표입니다. 네, 올해 명확한 목표를 설정하셨으니 그 목표에 준하는 행동 목표를 설정하셨잖아요. 5 코어를. 그래서 그걸 통해서 올해 정말 12월에 나 해냈어. 아, 한희경 나 괜찮아. 라는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 이렇게 출연해 주셔서 너무 감사합니다. 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 야. 지금 시니어 분들이 뉴스킨에 굉장히 많이 입문하고 계십니다. 그분들이 더 젊어지고 건강해지는 어떤 제품을 통해서 들어오시면서 사업에 입문하시게 되거든요. 근데 차분차분하게 자기의 속도로 잘하고 계시죠. 그것 또한 뉴스킨에 또 좋은 아이템이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그러면 이제 밤새 소식을 좀 전달해 드릴게요. 잠시만요. 제가 공유를 좀 하고요. 제가 이걸 빠뜨렸네요. 아까 안녕하세요 코너에 나왔었던 한희경 사장님의 임상 한번 공유해드리고 밤새 소식 넘어가도록 하겠습니다. 젊으셨죠? 예, 첫 번째 사진은 30대 후반, 40대 초반이라고 알고 있거든요. 지금은 6학년이 훨씬 넘어지셨는데 더 어려지지 않았나요? 테니스 치실 때 보면 더 건강해지셨어요. 예. 다음은 밤새 소식입니다. 예. 어떤 사진일까요? 라온그룹에서 일요일부터 월요일에 걸쳐서 싱가포르 100조를 목표로 해서 발대식을 다녀오셨다고 합니다. 사진만 봐도 열정이 느껴지지 않나요? 정말 뜨거웠던 현장이 느껴지고 그 안에 라온그룹원 모두의 열정과 각오가 막 뿜뿜 뿜어져 나와요. 반드시 싱가포르 100조 이뤄내시길 바라고 응원합니다. 다음은 이제 우리 TR90 이제 리얼타임 챌린지가 시작되죠. 18일부터 시작됩니다. 2월 3일까지. 이번 챌린지는 좀 빠르게 진행되는데요. 명절을 보내고 항상 우리가 챌린지 할 때 명절을 끼거나 어떤 행사를 끼거나 해서 나 그것 때문에 못해 이런 분들이 많았거든요. 근데 이번엔 명절을 1월에 편안하게 보내고 2월에 시작을 하잖아요. 그래서 마음 먹는 분들이 많을 거라고 생각합니다. 우리가 현장에서 얼른 전달해서 그분들을 도전할 수 있도록 마음 먹게 할 수 있도록 해주셨으면 좋겠고 그리고 이번은 TRME 샘플 2일분이 증정돼요. TRME가 2월 14일, 3월 14일 이렇게 EBP를 선두로 해서 이제 오픈이 되는데요. 이 샘플을 통해서 이게 뭐야? 라고 얘기했을 때 호기심 유발을 하고 이 TRME가 가져다 주는 결과, 비즈니스 결과를 우리가 현장에서 나눠보면 어떨까요? 네. 다음은 예, 제가 이 포스터를 보면서요. 막 심장이 바운스 했거든요. 팀앤팀 주간 네, 창업 세미나입니다. 위에 보면 창업 성공 프리패스라고 돼 있잖아요. 이거 그냥 프리패스래요. 예, 이 문구가 확 눈에 띄는데요. 1월 20일에 티켓팅이에요. 그리고 1월 30일 날 이제 이 세미나가 쭉 이어지는데 좀 특별한 건 1인 10매 2만 원인데 이 2만 원의 어떤 그 티켓팅을 통해서 하루 종일 혜택을 받을 수 있어요. 그래서 1부, 2부, 3부가 진행이 되는데 포스터에 보면 1시에 시작하고 또 2시 30분에 시작하고 저녁 7시에 시작을 하죠. 그래서 이 시간들을 통해서 창업
성공할 수 있게끔 이 프로그램이 짜져 있는데 눈에 딱 들어오는 건 필립청 사장님과 알란 나가오죠. 제가 이 사업의 확신의 크기를 키워나갈 때 가장 많이 했던 것들이 우리나라의 성공자분들을 들여다보고 해외의 성공자들을 들여다보면서 확신의 크기를 키웠거든요. 아, 저분들은 어떤 마인드로 하고 있지? 저분들은 어떻게 사업을 했을까? 아, 해외에도 저렇게 성공한 분들이 이렇게 많네. 이런 것들을 통해서 뉴스킨을 크게 보는 시간이었거든요. 그래서 확장하는 시간이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 필립청 사장님이 첫 순서고 두 번째가 알란 나가오. 그리고 7시에는 How to, 어떻게라고 하는 부분에 대해서 필립청 사장님과 알란 나가오 사장님이 옴니버스로 진행이 되거든요. 굉장히 궁금합니다. 이 성공자 두 분이 어떻게 이끌어 가실지. 또 저는 이 포스터 보면서 이걸 준비해 주신 리더 사장님들 참 얼마나 고민하시고 발빠르게 움직이셨을까. 많은 분들이 이 안에 넣게 하기 위해서 그 노고도 보이더라고요. 많은 분들이 초대될 수 있는 시스템이죠. 그리고 초대에 이번에 집중하셔서 그분들이 뉴스킨으로 쑥 들어와서 뉴스킨의 참맛을 보실 수 있는 시간을 마련해 보시기 바랍니다. 네, 성의도 미리 보기 시간입니다. 오늘은요, 성의도가 베라 앱으로 비포 사진을 찍어보는 거예요. 베라 앱 깔아주게 하고 있잖아요. 사람들 한번 생각해 보세요. 베라라고 하는 게 우리가 루미스파 IO가 있어야 베라 앱을 깔아준다? 아니에요. 우리는 만나는 모든 분들한테 베라 앱을 그냥 현장에서 깔아줄 수 있어요. 그리고 그 안에서 우리 셀피 카메라 찍을 수 있잖아요. 미리 그분의 비포 사진을 찍어주는 거예요. 우리가 예전엔 내 사진으로 비포 사진 찍어줬다가 뒤로 막 밀리는 경우가 많죠. 근데 그분의 앱에 저장이 되기 때문에 언제든 꺼내서 쓸 수 있어요. 그래서 그분한테 얘기해 주는 거예요. 오늘이 가장 안 좋은 피부일 거고 가장 좋지 않은 탄력일 거다. 뉴스킨을 만났기 때문에 점점 젊어지잖아요. 그래서 빨리 찍어야 된다고. 그러면서 우리는 비즈니스 설명하는 거예요. 베라 안으로 많은 것들이 쑥 들어올 거잖아요. 그래서 오늘 성의도를 저는 베라 앱으로 비포 사진 찍기로 올려보았습니다. 많은 분들을 만났을 때 이야기거리가 아마 되시지 않을까 생각이 들고요. 오늘 베라 앱을 깔면서 비포 사진 찍은 걸 그룹방에 한번 공유해 보시는 것도 좋은 사례가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 여러분은 지금 더 랑연 라이브 현장 속으로 함께하고 계십니다. 네, 오늘은 프로덕 시간이죠. 화요일. 그래서 뉴스킨 프로덕이 진행이 될 텐데요. 뉴스킨은 all of the good, none of the bad. 좋은 것만 넣고 나쁜 건 넣지 않겠다라는 슬로건으로 시작됐어요. 그쵸? 처음 시작은 우리나라에서는 유분 덩어리를 막 바르고 있을 때 수분 베이스로 뉴스킨이 시작을 됐죠. 그리고 우리가 수분 베이스를 외치고 있을 때 뉴스킨은 2000년도에 항산화를 시장에 내놓게 되었어요. 물론 누군가는 그 흐름에 따라 빠른 정보에 의해 썼겠지만 누군가는 그 정보를 통해서 부자가 되어갔죠. 2009년 우리나라에 드디어 항산화가 상식으로 되어갈 즈음에 뉴스킨은 안티에이징 에이징락 나이를 잠궈버리는 물질을 개발하고 시장에 출시하기 시작했습니다. 뉴스킨의 빠른 소개는 그냥 좋아가 아니라 결국은 빠른 임상을 낼 수 있기 때문이에요. 사업의 드라이브를 걸 수 있는 거죠. 유로모니터에서 5년 연속 디바이스 시장에서 1위를 한 뉴스킨. 하지만 디바이스를 빛나게 하는 건 뭘까요? 바로 내 피부에 들어가는 젤입니다. 근데 그 젤에는 에이즐락 브랜딩 기술이 있죠. 오늘은 디바이스에 관련된 젤과 그리고 그것을 통해서 임상을 만들어내는 그것에 관한 프로덕 시간이 될 거예요. 기대하셔도 좋습니다. 새 아들의 엄마로 현장에서 누구보다도 열심히 활동하고 있는 사장님이에요. 뉴스킨에서 변화와 성장을 기회로 만들려고 하는 멋진 사장님을 소개해 드릴게요. 오늘의 프로덕 강사 강수현 사장님을 모시겠습니다. 우리 랜선 박수 부탁드리겠습니다.
네, 안녕하세요. 성공 비즈니스의 드림 파트너 메가스타 그룹에서 사업하고 있는 강수연입니다. 스폰서님은 오늘따라 더욱 반짝반짝 빛이 나는 외모로 너무나 멋지게 랑연 라이브 진행을 하고 계신 아름다운 부자 김은정 사장님이십니다. 네, 오늘은 뉴스킨만의 독보적인 기술력인 에이지락 제품에 대한 짧은 강의를 하려고 하는데요. 강의에 앞서 제 소개를 짧게 드리도록 하겠습니다. 저는 뉴스킨을 만나기 전 전직은 디자이너에서 미술교사로 15년 정도 일을 했습니다. 초중고, 대학, 그리고 이제 직업까지 저는 한우물만 팠는데요. 아들 하나, 둘, 셋을 출산하고 셋째 아들 출산 후에는 처음으로 일을 좀 쉬는 시간이 있었는데 그때 김은정 사장님을 소개받고 쇼도플랜을 만나게 되었습니다. 네, 그렇게 5가족이 됐고요. 5가족이 되고 나니 먹고 사는 걱정이 너무 컸어요. 아이들이 커가면서 겪게 될 경제적인 어려움이 항상 걱정이었는데 쇼도플랜을 공부하면서 저는 희망이 생기고 막 가슴이 뛰게 되고 굉장히 막막했던 5가족의 삶에 우리 가족에게 자유를 주겠다라는 가능성에 아이들을 가르치던 일을 접고 뉴스킨을 시작하게 되었습니다. 저는 제품을 전혀 모르고 시작을 한 거죠. 그런데 그때 제가 처음 만난 제품이 에이지락 제품이었고요. 제가 이제 비포 사진을 찾아보려고 했었는데 아이들을 키우면서 셀카가 하나도 없더라고요. 그래서 믿기지 않으시겠지만 이 사진은 뉴스킨을 시작하고 피부가 너무 좋아져 찍었던 셀카 사진입니다. 네, 이렇게 왼쪽 모습에서 오른쪽 얼굴로 더욱 젊어지게 에이지락 시켜준 뉴스킨 제품이 정말 감사하고 정말 사랑합니다. 네, 그럼 시작해 볼게요. 네, 뉴스킨의 디바이스는 세계 판매 1위죠. 2017년부터 2021년까지 5년 연속 세계적인 시장 조사 기관 유로모니터를 통해 뷰티 디바이스 시스템 브랜드 글로벌 넘버1으로 인정을 받았습니다. 디바이스만으로도 굉장히 훌륭하고 타 브랜드가 감히 따라올 수 없는 그런 뉴스킨만의 독보적인 기술을 가지고 있는데요. 그렇다면 갈바닉, 루미스파, 부스트 이런 각 디바이스와 함께 사용하는 전용 젤은 어떤 역할을 하는 걸까요? 이 전용 트리트먼트의 가장 중요한 역할은 바로 에이지락입니다. 네, 에이지락 다들 알고 계시죠? 네, 에이지락을 말하실 때 유스진, 클러스트라는 단어를 이제부터는 좀 기억하시면 좋겠고요. 오늘 영상에서도 많이 나왔죠. 네, 유스가 젊음, 클러스트는 굴락인데요. 에이지락 제품군은 이 젊은 유전자 굴락, YGC의 스위치를 켜주는 게 바로 핵심입니다. 네, 피부 노화에 관련된 젊은 유전자 굴락은 4가지인데요. 피부결, 착색, 보습, 세포 재생입니다. 나이가 들면 8가지 노화의 징후가 생기게 되는데 젊었을 때는 잔주름이 많지 않아요. 근데 자연스럽게 저도 40이 넘으면서 잔주름이 늘어나고요. 모공의 사이즈가 작았다가도 나이가 들면서 모공의 사이즈가 축 처지면서 물방울 모양으로 늘어지게 되죠. 이런 게 다 노화의 징후인데요. 이런 문제를 해결하기 위해 뉴스킨은 젊은 유전자 굴락 YGC를 발견을 하게 되었고 많은 제품이 에이지락 제품으로 블렌딩 되었습니다. 네, 피부와 관련된 젊은 유전자 굴락 YGC와 8가지 노화의 징후가 이제 다 이해가 되셨을 것 같은데요. 그럼 제품을 한번 만나볼게요. 먼저 만나보실 제품은 루미스파입니다. 네, 올해 상반기에 가장 집중해야 하는 제품이고 루미 아이오가 나오면서 오늘 성의도처럼 베라 우리 공부 많이 했잖아요. 그리고 베라를 많이 깔아줘야 하고요. 이 IoT 기술이 들어간 루미스파를 경험하고 계실 텐데요. 이 세상에 없는 이런 루미스파를 사용할 때도 굉장히 중요한 건 디바이스의 기능도 너무 훌륭하지만 에이지랑 루미스파 아이오라면 내 소비자의 얼굴이 바뀌어야 되겠죠. 에이지락이니까 피부가 바뀌어야 하는 거고요. 이 루미스파의 원리는 루미스파만의 기술로 루미스파 전용젤을 이용해 이런 미세먼지, 피부 각질, 화이트헤드, 블랙헤드에 대한 딥클렌징을 완벽히 해내고 있습니다. 이런 것들이 어쩌면 피부에 대한 노화의 원인이 되겠죠. 네, 아까 YGC 제가 말씀을 드렸는데 이 왜 루미스파 젤에
에이지락이 들어있잖아요. 사실 그냥 클렌징 디바이스고 대부분의 제품들이 대부분의 소비자가 또 화장을 지우는 데 초점을 맞추고 화장만 잘 지워주면 되는 거 아닐까라는 얘기를 하는데요. 생각할 수 있죠. 근데 노화의 징후가 자연스럽게 일어나는데 나이가 들면 노화 각질, 이런 늘어난 모공, 또 얼굴이 이런 휘트니스, 자연 운동이 되지 않아서 탄력 없이 늘어지게 되는데 뉴스킨은 이런 클렌징 단계에서부터 이 노화의 징후를 잡아주기 위해 에이지락을 넣었습니다. 네, 그리고 이 에이지락뿐만이 아니라 회사는 참 감사하게도 피부 타입별로 5가지의 타입의 젤을 개발해 주었는데 더 고마운 건 이 모든 젤에 에이지락을 넣어줬어요. 네, 모든 타입의 젤이 노화로 생기는 문제가 관리가 되고요. 또 다양한 피부 타입이기 때문에 에이지락이 됨과 동시에 여드름, 민감한 피부, 이런 피부 상태도 개선이 되는 게 루미스파의 트리트먼트입니다. 베라가 계속 업그레이드 되고 있죠. 들어갈 때마다 새로운 기능이 추가되고 있는데 지금은 내 피부톤에 맞게 비비 컬러를 사진을 찍으면 추천을 해주잖아요. 아마도 차후에는 내 피부에 맞는 트리트먼트도 베라가 추천을 해주리라 기대를 한번 해보겠습니다. 네, 12주 사용 후에 드라마틱한 변화가 있었어요. 네, 부드러움, 탄력, 광채, 깨끗한 피부, 투명도, 매끄러움, 모공 크기 감소 이런 것들이 노화가 되면 점점 감소하고 떨어지는데 결국은 이런 것들을 다시 회복시켜 주는 게 바로 루미스파 에이지락 젤의 핵심입니다. 네, 현장에서 루미스파 데몬하면 이런 분들이 많이 계시죠. 집에 있는 그냥 클렌징 젤 쓰면 안 되나요? 젤이 좀 비싸요. 이런 얘기를 많이 듣게 되는데 그런 분들에게 이제부터는 루미스파 젤만의 독보적인 에이지락에 대해 말씀해 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 네, 제가 처음에 만났던 제품이 에이지락이라고 했는데 처음에 만났던 제품이 루미스파였어요. 제 피부 한번 보시면 네, 늘어졌던 피부가 휘트니스가 되면서 업이 됐죠. 네, 그리고 모공이 확연히 줄었고요. 피부결이 매끄러워졌습니다. 네, 피부톤도 한번 보시면 루미스파 2주 만인데 훨씬 젊어진 것 같지 않나요? 네, 루미스파는 단순히 클렌징 제품이 아니라는 거고 그 핵심은 바로 에이지락입니다. 네, 다음 제품은요. 제가 정말 좋아하는 부스트인데 부스트도 마찬가지입니다. 왜 에이지락 부스트일까요? 디바이스가 부스트가 아니라 디바이스의 역할은 트리트먼트가 피부에 깊숙이 들어가게 해주는 역할을 하는 거고요. 중요한 건 부스트 역시 부스트와 함께 사용하는 액티베이팅 트리트먼트입니다. 네, 부스트에 좋은 성분이 정말 많이 있어요. 정말 많이 있지만 정말 중요한 건 이 에이지락 블렌드겠죠. 네, 부스트를 통해서도 노화의 8가지 징후를 해결할 수 있는데 개선 효과를 한번 보면 피부 변형률이 굉장히 좋아졌고요. 피부 탄력도 개선이 됐고 밝아졌고 칙칙함이 개선이 됐고요. 피부톤이 맑아졌습니다. 이 개선 효과들이 바로 유스진 클러스트겠죠. 네, 젊었을 때 내 피부로 발현시켜주는 그 제품이 부스트, 에이지락 부스트입니다. 핵심이 액티베이팅 트리트먼트가 되겠고요. 네, 그래서 부스트와 함께 하는 이 트리트먼트가 정말 중요하다고 다시 한번 강조를 드립니다. 네, 짧은 영상 하나 볼까요? 사용한 후 탄력의 차이 보셨나요? 네, 한쪽과 안 한쪽에 피부의 복원력이 굉장히 달랐죠. 네, 부스트를 사용한 피부가 훨씬 젊어졌죠. 네, 이런 피부는 저희 피부는 많은 자극에 의해 또 노화가 됨에 따라 예민해지고 건조해지기도 하는데요. 이 부스트는 이런 피부를 건강하게 회복시켜주는 일을 합니다. 바로 피부 장벽을 강화시켜주는 일을 하는 건데요. 피부 장벽 강화. 사장님들 피부 장벽 강화라고 하니까 생각나는 제품이 혹시 있을까요?
네. 혹시 핑크바이옴 생각나시나요? 네, 핑크바이옴 너무너무 좋죠. 최근에 제가 핑크바이옴으로 더 많은 임상이 나고 있는데, 핑크바이옴에도 에이지락이 들어갔으면 진짜 더 대박이 났을 텐데요. 그쵸? 네. 부스트가 처음 나왔을 때 저는 진짜 부스트에 완전히 미쳤던 것 같아요. 너무 좋아서 임상이 너무 드라마틱해서 부스트에 완전히 반했었는데요. 제 임상은 제가 5일 동안 한쪽만 발랐어요. 한쪽만 바르면 어떻게 될까 너무 궁금했고, 눈썹이 올라간 거 보이시나요? 네, 눈이 굉장히 커졌죠? 이쪽입니다, 오른쪽. 네, 그리고 입술은 구안화사가 온 것처럼 완전히 삐뚤어졌는데요. 이 삐뚤어진 얼굴을 회복시켜주는 되돌려놓는 시간만 좀 걸렸던 것 같아요. 네, 저는 지금도 매일매일 반쪽을 하고 나서 이렇게 웃어보고 사진을 찍어보고 얼굴을 보면 얼굴이 완전히 삐뚤어지는데, 네, 즉시 효과죠. 즉시 임상. 부스트는 정말 사랑인 것 같습니다. 네, 다음 디바이스인데요. 다음 디바이스는 갈바닉입니다. 저는 뉴스킨의 디바이스를 모두 너무 사랑하고 현장에서도 디바이스 데모를 가장 많이 하는 것 같은데, 이 갈바닉은 가장 사랑받는 디바이스이기도 하고요. 가장 강력한 임상을 만들어주는 그런 디바이스입니다. 궁금한 게 있는데요. 사장님도 혹시 어제 저녁에 아니면 오늘 라이브 들어오시기 전에 갈바닉 하신 분 있을까요? 네, 우리 디제이님, 박지은 사장님, 서성현 사장님. 네, 많은 사장님들이 하셨죠. 네, 너무나 멋진 사장님들이십니다. 매일매일 임상을 업그레이드 하고 계신 거죠. 저도 오늘 굉장히 떨리는 마음으로 아침에 갈바닉을 열심히 하고 들어왔는데, 우리 디제이님은 어제보다 더 젊어지신 것 같네요. 그쵸? 네. 네, 오늘 그리고 갈바닉 하신 사장님들은 10일은 아마 더 젊어지셨을 거라 생각을 합니다. 네, 갈바닉 디바이스 너무너무 훌륭하지만 바로 이 젤이 있기 때문에 갈바닉을 할수록 더 젊어지는 건데요. 네, 흰젤과 파란 젤이 있죠. 흰젤은 노폐물을 흡착해서 클렌징을 해주고요. 파란 젤은 피부 깊숙이 영양을 투입시켜 피부에 있는 노화의 징후를 사라지게 하는, 멈추게 하는 역할을 합니다. 네, 그래서 갈바닉을 하신 모든 사장님들이 오늘 더 젊어지게 되는 건데요. 한번 볼까요? 어제, 오늘 갈바닉 하신 사장님들 눈 밑 삼각존이 아마 좋아지셨을 거고요. 피부 탄력이 훨씬 좋아지셨을 거예요. 그리고 피부를 한번 눌러보시면, 네, 훨씬 탱탱해지셨을 겁니다. 네, 갈바닉 대박이죠. 네, 다음은 바디 갈바닉입니다. 림프 관리 하실 때, 우리 소비자들 만나보면 이 바디젤의 가격이 좀 부담을 느끼시는 분들이 좀 있으세요. 에이지락이 안 들어가면 가격은 훨씬 저렴해질 거예요. 그렇죠? 근데 왜 바디젤에도 에이지락을 넣었을까요? 이유는 내 바디에도 노화의 징후들이 굉장히 많이 있습니다. 네, 노화가 되면 늘어나는 게 바로 이런 셀룰라이트죠. 울퉁불퉁한 허벅지의 셀룰라이트 보이시죠? 이렇게 다리에 울퉁불퉁하는 게 있는 게 셀룰라이트인데, 노화로 인한 이 복부, 허벅지, 팔뚝 등 셀룰라이트를 바디젤이 감소시켜 줍니다. 또 나이가 들면 얼굴의 탄력뿐만이 아니라 내 바디 피부의 탄력도 떨어지게 됩니다. 양팔을 옆으로 벌리거나 앉을 때 허벅지를 한번 만져보시면 피부가 축 늘어지는 게 있는데요. 이런 것들이 탄력이 떨어지는 거죠. 배도 아까 임상을 보시면 탄력이 떨어졌고 바디젤을 통해 탄력이 좋아진 임상인데요. TR 회원들을 림프 관리 하실 때 저희가 배와 등 관리를 많이 하는데, 그런 관리를 하는 이유도 살이 빠지면 원래 있던 피부가 축 늘어질 수 있는데 바디젤이 탄력을 개선해 주기 때문에 바디젤로 관리를 하면 우리 회원들이 탄력 있는 몸으로 만들어지게 됩니다. 네, 첫 번째는 셀룰라이트, 두 번째는 탄력이고요. 세 번째는 PPT가 없지만 네, 수분입니다. 나이가 들면 우리 피부는 전체적으로 피부 수분이 빠지게 되죠. 그래서 굉장히 건조해지고 많이 가려워서 긁기도 하는데요. 바디젤이 수분을 채워주는 역할을 합니다.
네, 그리고 바디젤과 함께 쓰면 시너지를 내는 제품이 있습니다. 더마틱 이펙트인데요. 여기에도 에이지락이 들어가 있어요. 그래서 바디젤이 하는 역할인 이 세 가지 셀룰라이트, 탄력, 수분, 이 바디젤이 개선을 굉장히 많이 시켜주지만 이 효과를 극대화시켜주는 게 바로 더마틱 로션입니다. 네, 이렇게 좀 빠르게 에이지락 제품군을 만나봤어요. 제가 오늘 이 얘기를 하기 위해서 좀 빠르게 달려왔고요. 이 시간에 사장님들과 좀 공유하고 싶은 게 있어서, 네, 앞에 에이지락 제품군을 소개했고, 짧게 좀 소개해드리고 싶은 내용은 저희 그룹에서 하고 있는 성형 갈바닉입니다. 저는 사실 성형 갈바닉을 통해 임상을 가장 강력하게 만들었고, 현장에서 많은 소비자들의 임상을 만들어냈고요. 또 그 임상이 소개로 많이 이어지더라고요. 결국은 에이지락의 기존의 엄청난 제품들로 현장에서 임상을 만들어내고, 임상으로 소개를 받고, 하는 것들이 가장 중요하다는 생각을 합니다. 네, 저희 그룹에서 사용하고 있는 성형 갈바닉 메뉴고요. 메뉴에 보면 루미스파도 있고, 네, 페이스젤, 바디젤, 네, 에이지락이 들어있는 제품군이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이 성형 갈바닉을 하게 되면 굉장히 빠르게 임상을 낼 수 있고요. 성형처럼 빠르게 바뀌기 때문에 이름을 성형 갈바닉이라고 합니다. 이런 소비자들이 많이 있잖아요, 주변에. 주름, 처짐 때문에 실 리프팅을 굉장히 고민하고 있는 소비자들 쉽게 만날 수 있고, 색소 침착, 피부톤 때문에 피부 레이저 고민하시는 분들 굉장히 많죠. 근데 이 번거롭게 성형외과 가야 되고 피부과 가야 하는 이런 것들이 우리 아이템으로 한 번에 다 가능하지 않나요? 네, 그쵸? 네, 그래서 이 메뉴를 가지고 성형 갈바닉을 소개하고 성형 갈바닉을 보여드리고 있습니다. 네, 제가 성형 갈바닉을 어떻게 하는지 라이브에서도 소개가 됐었지만 영상으로 한번 촬영을 했는데요. 네, 문희선 사장님이 라이브를 진행을 하실 때 굉장히 디테일하게 안내를 해주셨죠. 그래서 그 팁으로 제 성형 갈바닉도 굉장히 많이 업그레이드 된 것 같습니다. 네, 성형 갈바닉 첫 번째 단계인데요. 첫 번째 단계는 클렌징이고요. 네, 한 번 체험만으로 루미스파 아이오가 엄청나게 티업이 되겠죠. 하지만 중요한 건 초반에 말씀드렸던 대로 루미스파의 젤의 역할이 중요하다는 걸 강조해 주시면 좋고요. 그리고 성형 갈바닉 첫 단계는 영상이 없는데 두피 케어입니다. 바디젤과 리퀴드 바디바, 아이스 댄서를 섞어서 두피 컨덕터를 이용해 두피를 먼저 풀어주는 게 굉장히 중요하고요. 두피 관리가 끝나면 성형 갈바닉의 첫 단계인 림프 관리를 합니다. 네, 바디젤로 근육을 먼저 풀어줄 건데요. 하실 때 좀 팁은 바디젤을 그 볼, 저희 뭐 리프트백 하는 볼이나 이런 볼에 담아서 붓을 이용해서 발라주시면 굉장히 더 편하고 좋습니다. 네, 물결 헤드를 이용해서 진행을 하고요. 헤어라인, 뒷목, 승모근, 쇄골, 네, 쇄골 밑에, 그리고 데콜테, 네, 그리고 목, 귀 뒤, 네, 그리고 귀 앞, 턱 라인까지 풀어주시면 됩니다. 네, 아 하면 들어가는 부분 풀어주시고요. 네, 그리고 그 다음에는 입술 옆, 네, 이렇게 붓으로 발라주시고 입술 옆 근육을 풀고 네, 얼굴을 3등분을 하는 거예요. 3등분을 해서 광대 밑까지 올려주시는데 첫 번째, 두 번째, 그리고 세 번째는 눈가 옆까지 쭉 올려주시고요. 광대도 3등분으로 나눠서 올려주시되 마지막 세 번째는 눈썹까지 올려주시고 그리고 코 옆에 비근을 풀고 삐뚤어지죠. 바로 삐뚤어지죠. 네, 영상에는 좀 잘렸는데 코를 이렇게 세우는 방법이 있죠. 코를 세우실 때는 콧볼을 한쪽을 잡고 콧대 방향으로 이렇게 풀어주시면 콧대가 굉장히 높아지고 성형한 코처럼 성형하실 필요 없이 코가 굉장히 예뻐집니다. 그리고 눈은 눈 아래 반을 나눠서 영상에 보이는 방향대로
이렇게 앞으로 뒤로 풀어주시고 이걸 반복해 주시면 되고요. 입술은 고양이 주름 방향대로 풀어주고 입술 위와 아래에 뭉친 근육을 이렇게 뜯어준다는 느낌으로 세워서 풀어주시면 됩니다. 네, 그리고 이마가 대박인데요. 이마를 바로 뽕긋하게 만드는 방법이에요. 가로 방향으로 풀어주시고 세로 방향으로 풀어주시는데 밭을 가는 것처럼 이렇게 풀어주시면 세워서 한 번에 볼록한 이마를 만드실 수 있습니다. 네, 그리고 제가 가장 중요한 건 페이스 젤이죠. 네, 매일 해줘야 되는 건 젊어지는 젤 바로 페이스 젤인데요. 페이스 젤을 이렇게 하셔도 되고 그냥 하셔도 됩니다. 페이스 젤이 끝나면 이제 리프트 팩으로 마지막 고정하고 영양을 넣어주는 작업을 하는데 리프트 팩은 그냥 하셔도 너무 좋지만 오일 페이퍼를 이렇게 2장씩 한 번 붙이고 또 바르고 한 번 붙여서 마무리를 하시면 더욱 좋습니다. 이 페이퍼를 붙이게 되면 각질 제거를 안 하셨거나 아니면 블랙헤드가 굉장히 심한 그런 소비자나 남자 또 고객님들 같은 경우에는 블랙헤드가 다 제거가 되고 잔털까지 이렇게 뽑히게 되죠. 그래서 피부가 정말 매끈매끈해지고 이 리프트팩이 끝나고 세안하고 오실 때 고객님들의 표정은 정말 굉장히 피부가 이미 얼굴이 작아졌는데 매끈매끈하잖아요. 표정이 굉장히 좋거든요. 네, 그래서 이 페이퍼를 활용하시는 게 팁이고요. 이 페이퍼는 매일 붙이실 필요는 없고 네, 일주일에 한 번 정도 붙이시면 될 것 같습니다. 10일 동안 동안방을 이용해서 성형갈바닉을 하기도 하고요. 그리고 성형갈바닉 같은 경우는 15일 임상을 보통 만드는데요. 바디젤로 아까 근육을 풀었잖아요. 이 근육을 푸는 건 3일에 한 번 정도. 그리고 영양. 네, 잠시만요, 강수연 사장님. 요 화면은 영상 화면이 이제 끝난 거죠? 네. 네. 영상 화면이 끝났으면 사장님 이제 얼굴 화면이 나올 수 있도록 해주시면 좋을 것 같아요. 지금 비디오 최적화되어 있어서 잠깐 멈췄던 것 같아요. 네, 영상이 네. 예, 이제 됩니다. 네, 해주시면 돼요. 네. 네, 10일 동안 동안방 또는 성형갈바닉 15일 방을 이렇게 진행을 하는데, 네, 바디젤로 근육을 푸는 건 3일에 한 번. 네, 영양과 에이지락을 넣어주는 게 가장 중요하죠. 페이스 젤은 반드시 매일매일 해주셔야 합니다. 그리고 중요한 건 나이가 들수록 수분이 빠져나간다고 했잖아요. 그래서 이 수분과 보습은 정말 중요합니다. 이 메뉴를 보시면 수분 라인이 있죠. 그래서 수분 라인은 반드시 필수고요. 수분 관리가 굉장히 중요하기 때문에 15일간 미스트 한 통을 쓰는 게 굉장히 중요하고 핑크 바이옴으로 먼저 피부결을 정돈을 하고 부스트로 케어하면 너무 좋아요. 디바이스 티업도 되고 또 부스트의 핵심인 에이지락이 또 되겠죠. 네, 부스트를 활용하시거나 라인 콜렉터를 이용하셔도 됩니다. 네, 그리고 진피 관리가 좀 필요하신 고객님은 울트라 에센스를 추가로 넣어주시면 너무 좋습니다. 네, 그리고 피부 상태에 따라 이렇게 넣거나 빼거나 하시면 되고요. 자극에 민감하신 분들이 굉장히 많아요. 그래서 마지막 그 부스트나 라인 콜렉터, 울트라 에센스를 한 후에는 인핸서와 리스토어를 함께 발라주시면 진정 효과와 함께 수분 관리가 됩니다. 그리고 프라이밍 솔루션이 있는데요. 이 프라이밍 솔루션은 마무리 단계에서 뿌려주는데 프라이밍 솔루션을 뿌려주면 어떤 효과가 있냐면 저희가 토너로 쓰지만 마지막 단계에서 뿌려주면 유리알처럼 반짝반짝 코팅이 된 것처럼 광이 나는데요. 그래서 이 제품을 티업하실 때 아침에 한번 메이크업이 끝나고 뿌리고 그리고 점심에 한번 뿌리고 오후에 또 뿌려주시면 하루 종일 네, 광나는 타 브랜드 있잖아요. 못지않게 저희도 광이 나고요. 그리고 무엇보다 피부가 건조해지지 않습니다. 그리고 프라이밍 솔루션의 특징이죠. 강력한 항산화 제품이기 때문에 피부를 하루 종일 항산화시켜주는 역할을 합니다. 네, 사장님들이 먼저 써보시면 프라이밍 솔루션 매력에 푹 빠지실 거고요. 현장에서 굉장히 많이 티업이 되실 건데요. 저도 처음에 이제 프라이밍 솔루션으로 피부 관리를 하고 나서 제가 항상 들고 다니는데 미스트 통에 뿌리고 소비자도 한번 뿌려주고 거울 보여주면 프라이밍 솔루션을 바로 사시더라고요. 네, 그렇게 한번 경험해 보셨으면 좋겠고요. 제 임상인데요. 제가 성형 갈바닉으로 15일 동안 만들었던 임상이고
또 다른 임상이죠. 네, 1번, 2번, 3번, 4번 순으로 제 얼굴이 바뀌었습니다. 1번 얼굴은 뉴스킨 2년차, 3년차 정도 된 것 같은데 성형 갈바닉을 했더니 이런 비대칭, 그리고 얼굴에 좀 문제가 있었던 이런 피부결, 이런 것들이 굉장히 빠르게 성형되듯이 바뀌는 제 임상이었습니다. 이 피부샵 원장님이셨는데요. 사용하는 이 사진들은 SNS나 이런 데 공유하지 말아주셨으면 좋겠고요. 네, 동안방 하는 10일 동안 성형 갈바닉으로 임상을 만드셨던 사진이고요. 네. 이분은 70대 분이셨던 것 같아요. 네, 한번 풀어드렸는데 이런 관리를 받으신 적이 없는 분이어서 너무 아파하셨어요. 그래서 약하게 굉장히 천천히 풀어드렸는데 두 분의 자녀분이 같이 계셨는데 자녀분들이 10년 이상 젊어진 것 같다고 굉장히 깜짝 놀라워하셨던 그런 임상입니다. 네, 그리고 다음 임상은 네, 우리 DJ님, 스폰서님 죄송합니다. 이렇게 비포를 공유해 버렸는데요. 네, 지금 모습은 성갈 애프터보다 더 업그레이드 되셨죠. 네, 꾸준히 임상을 업그레이드 하고 계시고, 네, 그런 모습이 정말 멋지신 것 같습니다. 굉장히 많은 변화가 있었고, 얼굴의 사이즈나, 그리고 문제들이 많이 해결이 됐죠. 그리고 우리 김은정 스폰서님의 소비자 임상인데요. 성형 갈바닉 15일 만에 임상이 엄청납니다. 얼굴 형태가 바뀌었고요. 주름, 이마가 굉장히 볼록해지셨죠. 그리고 피부에 광도 나고 굉장히 젊어지고 어려지셨어요. 네, 저는 이렇게 현장에서 성형 갈바닉과 디바이스 데모를 하고 이 디바이스 데모를 루미스파여도 괜찮아요. 루미스파 데모를 하더라도 성형 갈바닉 임상집을 보여주고 성형 갈바닉 약속을 잡고요. 첫 만남을 가졌을 때 성형 갈바닉 만남을 가졌을 때 얼굴이 한 번에 바뀌는 임상을 바로 만들어줍니다. 그리고 콜드할 때도 성형 갈바닉 임상집을 항상 들고 다니면서 원장님 근육 성형 아세요? 하고 물어보고 대부분 그러면 어떤 대답을 할지 모르거나 몰라요 하시거든요. 그러면 성형 갈바닉 임상집을 보여드리고 성형 갈바닉 티업을 하고 데몬 약속으로 연결을 합니다. 네, 그렇게 성형 갈바닉이 연결이 되면 성형 갈바닉은 임상이 엄청나기 때문에 주변에 무조건 소개로 연결이 되는 경험을 했습니다. 네, 좀 빠르게 했을까요? 네, 오늘 에이지락과 성형 갈바닉에 대한 내용을 좀 공유해 드렸는데 사장님들께 정말 도움이 되는 시간이었으면 너무나 좋겠고요. 사장님들 또한 먼저 에이지락 임상을 만들고 뉴스킨만의 에이지락 제품으로 현장에서 더 많은 임상들을 만들어 나가는 랑연라인 사장님들 되시길 바라면서 이만 강의를 마무리하겠습니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 강수연 사장님 감사합니다. 오늘 이렇게 꽉 차게 제가 이야기했던 앞에서 소개해드렸던 우리 에이즐락이 블렌딩이 되어 있는 젤에 대한 부분에 우리가 다시 한번 재인식하는 시간, 또 처음 랑연 라이브에 이제 초기에 계시는 분들이 이런 것들이 있구나, 현장에서 이렇게 이야기하면 되겠구나라고 하는 현장 팁까지 주셨어요. 그리고 마지막으로 직접 성형 갈바닉 하시고 계시는 모습을 또 우리한테 공유해 주시면서 결국은 뉴스킨이 빠른 임상이 날 수 있는 방법, 그리고 빠르게 임상이 난다는 건 소비자 구축이 빠르고요. 그리고 그걸 통해서 그분들의 또 소비자가 구축될 수 있기 때문에 사업 구축이 빨라지죠. 우리는 소비자와 사업자를 구축해가는 일이기 때문에 그래서 오늘 그런 시간을 마련해 주셔서 너무 감사하고요. 또 죄송한 건 중간에 이제 비디오가 막 이렇게 비디오가 나올 때 강사분의 모니터에 강사분의 얼굴이 정지되어 있었잖아요. 좀 그 컴퓨터 환경이 좀 안 좋아서 그랬던 건 죄송합니다. 네, 이렇게 다시 한번 강수연 사장님 열정적으로 차분차분 열정적으로 강해 주셨잖아요. 박수 한번 보내드리겠습니다. 네, 감사합니다. 우리가 지금 오늘 현장 속으로라고 하는 일주일의 주제를 가지고요, 시작을 했고, 오늘은 대부분 우리가 말해서 뭐가 나왔냐, 임상에 대한 이야기가 나왔어요. 우선은 어떻게 될까요? 저도 지금 제 임상을 계속 만들어 가고 있거든요. 우리 사업자들은
임상의 갱신이 필요합니다. 재갱신. 나 이만큼 했으니까 됐어가 아니라 그룹에서 동안방이 이루어지던 헬스클럽이 이루어지던 그걸 통해서 소비자만 초대하는 것이 아니라 나도 뉴스킨의 강력한 소비자거든요. 나를 재갱신해야 되는 게 첫 번째고요. 두 번째는 그걸 통해서 나도 이렇게 됐어 라고 현장에서 이야기해야 돼요. 그러기에 너무 좋은 게요. 베라 앱으로 비포 사진 찍는 거예요. 우리는 그냥 카메라도 약간의 설정이 되어 있어서 우리가 애매하거든요. 이분이 진짜 실물 얼굴인가, 뭔가 좀 뽀샵이 되어 있는 것인가, 굉장히 지금 베라 같은 경우는 실질적인 얼굴이잖아요. 그래서 그걸 통해서 바뀌어가는 걸 매일매일 찍을 수 있기 때문에 정말 베라 앱으로 사진 찍어주는 것만으로도 티업이 될 거고요. 그리고 베라 앱은 루미스파 IO가 없어도 괜찮습니다. 우리는 미리 앱을 깔고 그 안에서 프로그램을 설명해 주는 거예요. 근데 우리가 현장에서 가장 쉽게 설명해 줄 수 있는 게 사진 찍어보자거든요. 그래서 그 안에 앞으로 루미스파, 지금 베라, 루미스파 없어도 된다 그랬잖아요. 루미스파 IO가 들어올 거고요. TRM가 들어올 거고요. 바디 IO가 들어올 거고요. 뉴스킨에서 내년, 내후년 지속적으로 뭔가 개발되어 있는 아이템들이 이 베라 앱으로 들어올 거거든요. 상상만 해도 굉장히 벅차지 않나요? 우린 그 시발점에 있어요. 그 시발점에서 우리가 할 수 있는 거. 현장에서 지금 막 사업을 시작해도 누군가한테 할 수 있는 게 베라 앱으로 비포 사진 찍어주는 거예요. 그래서 오늘부터 해보는 겁니다. 베라 앱으로 비포 사진 찍기. 네. 오늘 이것으로 사장님들 화요일 날 더 랑연 라이브 아침 미팅을 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙도록 할게요. 감사합니다. 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 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 태경 사장님 오늘 푸틴트롤 드신 덕분에 차분차분 너무 잘해주셨어요. 감사해요. 네, 감사합니다. 덕분입니다. 수고하셨습니다. 네, 강수현 사장님 오늘 알찼습니다. 걱정하시더니 너무 좋았습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김민경 사장님. 네, 고맙습니다. 내일 뵐게요. 감사합니다. 네, 내일도 현장 속으로 해서 만나요. 우리 또 현장 속으로 가야죠. 고맙습니다.